तर पिता जी बख्शिशों कर रहे हैं। महाराज अगे बेनती करिए। तीसरी बाणी है साडी, त्वै प्रसाद सवैये तेरी किरपा नाल सवैये। असली सिरलेख इहदा श्री अकाल उस्तत विच त्वै प्रसाद सवैये ही है। वैसे दे अगे आपां लालने कि एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं जां एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह पातशाही दसवीं। वो जिहड़ा पहला मंगला श्री अकाल उस्तत के शुरू में महाराज ने लिखा उही मंगल इत्थे ला के प्रारंभ कर। वैसे तो सारी अकाल उस्तत की बाणी जिन्नी है ये पाउंटा साहब महाराज ने उच्चारण की हुई है। ये राजा नान वाला सी जिहड़ा इहनूं उपदेश कीता सी सारा अकाल उस्तत दे विच सतगुरु महाराज ने। एक बंदे दे बहाने उपदेश सारिआं नूं ही हो जाता है। ਜਿਹੜੇ ਸਵਈਏ ਆਪਾਂ श्रवण ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਵਈਏ ਸੁਧਾ ਸਵਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਜਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਰਤਨ ਰਾਏ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ पटना साहब, उदों 9वें पातशाह जो अगे गए सी आपस में राजियां की संधि कराने वास्ते गए सीगे, तो उस वक्त सतगुरु 9वें पातशाह महाराज को मंग मंगी सी कि राजे ने मैनू पुत्र की दात बख्शो। महाराज अपने हाथ वाली छांप उतार के उहदे नाल खेड रहे सी, उपर थले सुट रहे सी। सतगुरु महाराज ने उहदे राजे के पट के उत्ते छांप लाती, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਓंकार लिखिया होया सी। महाराज कहने लै जिहड़ा तेरा पुत्र होगा ਉਹਦੇ मत्थे ते एक ਓंकार लिखिया होवेगा। फिर वो जदों भी कदे पुत्र महाराज ने कहा सी वो केसा धारी रखी, केस नहीं घटाने ਉਹਦੇ। फिर ਉਹਦੇ पुत्र होया जदों तो उस वक्त केसा धारी जदों शीशे 'ਚ खड़ के देखा करे तो अपनी मां नूं पुछया करे, पिता तो ਉਹਦਾ चढ़ाई कर गया, माता ये मेरे मत्थे ते की निशान जिहा है। उस वक्त मां ने सारी साखी सुनाई। तो कह लगे मैं महाराज दर्शन करने, कहते वो तो हुण नहीं है, हुण तो उन्होंने साहिबजादे 10वें पातशाह महाराज गुरता गद्दी ते ने, कहने फिर मिल के आना। ये जिहड़ा रतन राय आया सी 5 कला शस्त्र लैके 10वें पातशाह कोल, एक चिट्टा हाथी लिया सी, एक चौंकी लिया सी, कई चीज़ां लैके आया सी। और 10वें पातशाह नूं जब मिलिया सी स्नेहा कि रतन राय राजा, महाराज बड़ा क्योंकि उम्र बराबर जी सी इन्हां दी, इस करके महाराज बड़े प्यार नाल इहनूं कीरतपुर साहब तक लैण भी गए सीगे, फिर छड्डण भी गए। ये महाराज कोल किन्ने महीने रहे तां जाण नूं चेत ना करे, क्योंकि पिछला भगत सी कोई। सो कहण लग्या महाराज मैनूं ऐसा उपदेश करो मैं राज काज विच खुबा ना, राज काज मैं करां जरूर पर मेरा मन परमात्मा वाल ही जुड़िया रहे, मैनूं विराग दा उपदेश दिओ। तो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने सवैये उच्चारण करके उन्हें विराग दिता और सानू भी विराग का उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ सतगुरु महाराज बख्शिश कर रहे हैं। श्रावक, श्रावक भी कक्के नाल भी है, गग्गे नाल भी, महाराज ने गग्गे नाल उच्चारण किया। श्रावक ये जिहड़े जैनी बोधी हुंदे ने, सरेवड़े हुंदे ने, इन्हां दे विच जिहड़े हुंदे ने भिक्षु, जति भी कहंदे ने, वो प्रचार करन वाले ਅਤੇ प्रचार नूं करन वाले ते प्रचार नूं सुनन वाले, उन्हां नूं श्रावक कहंदे ने। महाराज कहने जिहड़े श्रावक ने फिर शुद्ध शुद्धि रखण वाले जिहड़े ने, अपने आप च बहुत शुद्धि रखते हैं, किसी चीज़ नूं हथ नहीं लगन दिंदे। मेरी कोई चीज़ नूं हथ ला तां पिट्टी गई, वो बड़ी शुद्धि दे मालक। समूह इन्हां दे समूह टोलियां दे टोले, सिद्धान के सिद्धान हुंदा जिहड़ा सिद्धियां नूं कमाउण वाले सिद्ध लोक ने, सिद्धान के उन्हां दे की देखे तुसी देख फिरिओ घर, सारियां दे घर डेरे धर्म सारियां दे मत देखे ने, जोग जति के जोगियां दे जतियां दे सारियां दे मत देखे ने। मैं इन्हां दे घरां नूं अच्छी तरह देखिया है, इन्हां दे डेरियां नूं देखिया है, इन्हां दे हिरदे रूप घर दे अंदर तक देखिया है, कुछ नहीं है। ये सारे जिन्ने ने श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख फिरिओ घर जोग जति के।
सूर सुरारदन सुध सुधादिक। महाराज कहने ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਸੁਰ ਆਰਦਨ, ਸੁਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਆਰਦਨ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੈਂਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਸੁਰਾਰਦਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੈਂਤ, ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੈਂਤ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਾਰਦਨ। ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾਦਿਕ। ਸੁਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੁਧ ਕੌਣ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ? ਦੇਵਤੇ। ਸੁਧਾਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੇਵਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਤਾਂ ਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਟੋਲੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹਿਓ ਮਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤੀ ਕੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਮਤ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਸ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ, ਛੋਟੇ ਬਾਬੇ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਬੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਸ ਸਿੱਧ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਸਵਾਹ ਮੜ ਲਓ, ਓਮ ਓਮ ਕਰਕੇ ਸਵਾਹ ਚੜਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਇੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰੇਵੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਏ ਕਿਰਪਾ ਹੂੰ ਤੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਆਵਾਹਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ, ਇਹ ਤੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ। ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ, ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਰੰਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਰੇਵੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਸੁੱਧ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਜਤੀ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੈਂਤ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਡਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਜੱਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਸਵਈਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 274 ਪੌੜੀਆਂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਹੀ, 15 ਮਿੰਟ ਸਹੀ, 10 ਮਿੰਟ ਸਹੀ, ਰੋਜ਼ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਨੂੰ 10-10 ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਭੋਗ ਪਾ ਲਓ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਕੀ ਰੰਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਵੀਰ ਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ। ਇੱਕ ਰੱਤੀ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਲੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਜਿੰਨਾ, ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਫੂਸ ਕਰੀ ਫਿਰੇ, ਦਿਖਾਵੇ ਕਰੀ ਫਿਰੇ,
ਆਪਾਂ लोग देख के भरम जाते हैं सारिਆਂ ਨੂੰ, पर 10वें पातशाह कहने बिल्कुल ना भरमिओ। जिथे जिस धर्म विच रब दा प्यार नहीं है वो जानो बिल्कुल पराली है, फोकट है। माते मतंग जरे जर संग, मतंग हुंदे ने हाथी, माते मस्त होए होए मतंग हाथी, जरे जड़े होए ने जर संग, सोने दे नाल जड़े होए हौदे बने होए, हाथियों के उत्ते सोना ही सोना मढ़िया हुंदा राजियां दे हाथी ते। अनूप उतंग सुरंग सवारे, अनूप उपमा तो रहत, उतंग उच्चे उच्चे हाथी, एक छोटे हाथी हुंदे ने एक वड्डे हाथी हुंदे ने। सुरंग सवारे, सुरंग श्रेष्ठ रंगां दे नाल सवारे होए। दूसरा सुरंग संधूर नाल सवारदे हाथी नूं, दो तरह सवारदे, पहला संधूर लाउंदे सी हाथी नूं, इस करके सुरंग लिखिया है। सुरंग कई प्रकार के रंगां नाल हाथी की सजावट की हुई। कोट तुरंग कुरंग से कूदत, कोट करोड़ा ही तुरंग घोड़े, कुरंग से कूदत, कुरंग कहते ने हरन नूं, जो हिरन हुंदा है ਉਹਦੇ वांगू कुददे जाण करोड़ा घोड़े होण उस राजे कोले। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹਾਥੀ ਹੋਣ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਜੜੇ ਹੋਣ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਰੰਗਦਾਰ ਘੋੜੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣ। ਪੌਣ ਕੇ ਗਾਉਣ ਕੌਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ, ਪੌਣ ਹਵਾ ਦੇ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਘੋੜੇ ਦੌੜ ਜਾਣ। ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਵਿਦ, ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਯੋਧੇ ਰਾਜੇ, ਭਲੀ ਵਿਦ ਭਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਜੇ ਉਸ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਣ, ਆ ਕੇ ਗਿਣੇ ਨਾ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਰਾਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਣ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਗਿਰਹਾ ਨਾਮ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ, ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਮਾਲ ਧਨ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੱਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਧਰਤੀ 10 ਗੁਣੇ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ 90 ਗੁਣੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ। ਦਰਜੋਧਨ ਵਾਂਗੂ 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲਿਆ ਥਾ, 48 ਕੋਹ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਹੀ ਛਤਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਤੇ ਭਏ ਤੋ ਕਹਾਂ ਭਏ ਭੂਪਤ, ਇੰਨੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰਾਜ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਤ ਕਉ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੱਥ नंगे पैर नांगे पांव ते गए जिनके लाख करोड़। सिकंदर ने मरण तो पहला कहा सी अपने वजीरां नूं, मेरा जनाजा घुमायो शहर दे विच, पर हथ पैर मेरे नंगे रख के घुमायो। ये दुनिया नूं कहो कि वो सिकंदर है जिन्हें पूरी दुनिया जित लई, पर चलिया है हथ खाली, हथ पैर सब खाली जा रहे हैं। इस करके महाराज कहने कदे इन्ना विराग भी सिख नूं होना चाहिए भी इन्ने ने वड्डे हो के चले गए संसार दे विचों राजे महाराजे, पर नंगे पैरी गए ने। इस करके राणा राव ना कोर है रंग ना तुंग फकीर, वारी आपू अपनी कोई ना बंधा धीर। सवैये विराग वास्ते ने, आपां नूं विराग दिंदे ने सवैये। विराग इसे नूं कहंदे कि इन्नी नी दुनिया हो के चली गई, पर सारे बेकार। जीत फिरै सब देश दिसान को बाजित, ढोल मृदंग नगारे। कहने सारिया देशों दिशाना नूं जित लवे, चारे पासे देश दिशान, दिशान सारिया देशा 10 देशों विच जित लवे, सारिया देशों नूं जित लवे।
ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮਿਰਦੰਗ ਢੋਲਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਢੋਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਮੜੀ ਹੋਈ, ਢੋਲ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ ਰਾਜੇ ਦੇ। ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਹਿੰਸਤ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਭਾਵ ਨੇ। ਗੁੰਜਤ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ, ਗੂੜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੂੜ ਚੀਕਾਂ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ, ਗਜਾਨ ਹਾਥੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਕ ਤਾਂ ਕਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਸਤ ਹੈ ਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ। ਹਿੰਸਤ ਹਿਣਕਦੇ ਹੋਣ, ਹੈ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਣਕਦੇ ਹੋਣ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਘੋੜੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਘੋੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਰੰਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਡੁਬੋ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ ਦਿਓ ਜੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਰੰਗੇ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੈ ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਊਗਾ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ, ਹਿਣਕਦੇ ਹੋਣ, ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਝੂਲਦੇ ਹੋਣ, ਝੁੱਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਝੁੱਲ ਹੋਣ, ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ ਕੌਣ ਗਨੈ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਭਵਾਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਗਨੈ, ਕੌਣ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਕੌਣ ਗਿਣਤੀ ਕਰੂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਕੌਣ ਗਿਣਤੀ ਕਰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੇ ਨੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਪਤ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਭਜੇ ਬਿਨ, ਉਹਦੇ ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਹੋਣ, ਘੋੜੇ ਹੋਣ, ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਬੱਸਾਂ ਹੋਣ, ਜਹਾਜ਼ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੋਣ, ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਅੰਤ ਕੇ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਰਹੋ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬੇਅਰਥ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰਾਜ ਹੋਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਰਾਜੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਦੂਤ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਔਰ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂ ਬੜਾ ਤਕੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਰਤਨ ਰਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਉਂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਟੁੱਟੀ। ਤਿੰਨ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਰਤਨ ਰਾਏ ਤਾਂ ਤਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਨ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕੋ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਪੜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਚਿੱਤ ਕਰ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਪੜੋ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਰਤ ਰਹੋ, ਸੌਂ ਨਾ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਸੌਂਗੇ ਫਿਰ ਜਮਦੂਤ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ।
ਜਾਗਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਵਈਏ ਸੁਦਾ ਸਵਈਏ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਵਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਣਵ ਆਦਿ ਏਕੰਕਾਰਾ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਕੀਓ ਪਸਾਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇਹ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਸਵਈਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੱਲ। ਸੋ ਚੌਥੇ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਲੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਨ ਦਇਆ ਦਮ ਦਾਨ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਾਉਣਾ। ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਹਾਨ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਨ ਫਿਰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨੱਕ ਨੂੰ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਮਨ ਕਰਨਾ। ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਭਈ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰੀਏ ਫਲਾਣਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਸੰਜਮ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੰਜਮ ਕਰਨਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਆਪੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਨਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸੰਜਮ। ਨੇਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੇ, ਨਿਯਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੇਮ ਮੈਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਨੇਕ ਵਿਸੇਖ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾਨ ਸਬਾਨ ਕੇ ਪੇਖੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, 18 ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੌਰੇਤ, ਅੰਜੀਲ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਬੂਰ, ਇਹ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾਨ ਸਬਾਨ ਕੇ ਪੇਖੈ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਬਾਨ ਕੇ ਪੇਖੈ, ਸਬਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘੁੰਮ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਘੁੰਮ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪੌਣ ਹਾਰ ਜਤੀ ਜਦ ਧਾਰ, ਪੌਣ ਹਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਬਸ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪੌਣ ਹਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ
ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਣ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਪੌਣ ਖਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ, ਜਤ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਕੱਲਾ ਜਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪੌਣ ਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ, ਸਭੈ ਸੁ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕ ਦੇਖੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਹੇ ਜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਜਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਪੌਣਹਾਰੀ ਜਤੀ, ਇਹ ਜੇ ਕਈ ਦੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ, ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਨਾ ਲੇਖੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ ਰਾਜਨ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਤਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਦਇਆ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦਿਓ, ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਸਫਲੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਰਮ, ਛੋਟੇ ਕਰਮ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਹੈਂਕੜ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਕੱਲੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਇਆ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ, ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਲੋਕ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ।